हरे कृष्ण हरि बोल। आपण मानक समस्त को कृष्ण सेंटर्ड लाइफ यूट्यूब चैनल को स्वागत। आपण माने पूर्व सब वीडियो माध्यम रे देखिथिबे आमे मायापुर 2025 रे जो यात्रा करथिलु तार किछि दृश्य देखिथिबे चंदन यात्रा केमथि होउतिला ए सब रो वीडियो आपण माने प्राय देखि सारथिबे। तो आगामी वीडियो रे आपण माने देखियो पाइबे। तो हमरो एई वर्षर जो आमे जाइथिलु मायापुर यात्रा हमरो 2026 तार किछि वीडियो मध्ये देखियो पाइबे। किंतु ता पूर्वरु ए चैनल रे आ गोटे वीडियो मु वर्तमान अपलोड करिया पय जाउछि, जोटा कि गतकाली मु जाइथिली बिरजा मंदिर माने जाजपुर जिल्ला रे। सेठी हमर पाखरे इस्कन मंदिर अछि। इस्कन मंदिर मु जाइथिली भगवान को दर्शन पई, किंतु प्रभु जी मते आउ किछि जगह मध्ये माने दर्शन करेले। जेंति महाप्रभु जेतेबेले नदियारु आस्तिले श्रीक्षेत्र धाम को बा पुरी को आस्तिले, महाप्रभु कोठी माने से कीर्तन करथिले, कोठी बसिथिले, से सब स्थान रे मध्ये मु दर्शन पाइबार सुजोग पाइली, दर्शन करिवार सुजोग पाइली। तो आपण माननकु मध्ये ए वीडियो माध्यम रे आपण सुजोग मिलियो। आपण माने मध्ये महाप्रभु कोठी बसिथिले, महाप्रभुर पाद चिन्ह ए सब किछि आपण माने देखियो पाइबे वीडियो माध्यम रे। तो आपण माने यदि चैनल टी को सब्सक्राइब करनांती आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, काहिना एई भली आध्यात्मिक वीडियो बा भक्तिर रिलेटेड जेते सब वीडियो आमे जो सब स्थान जाउछु माने भगवान का लीला स्थल, से सब स्थान रो घरे बसी मानसिक स्तर रे आपण माने बा भ्रमण करि परिबे बा दर्शन करि परिबे घरे थाई। तो सेति पई रिक्वेस्ट आपण मानन को यदि चैनल टी भलो लागुची ताले चैनल टी सब्सक्राइब करनियंतु। आउ वीडियो टा जदि भल लागियो निश्चित भाव लाइक करिवे। तो डेरी करबानी आजिर ए वीडियो आम मैंने जो बनईथिलु बिरजा क्षेत्र जाइथिलु जाजपुर। तो सेठी महाप्रभु कोठी कोठी सब निजर लीला करिसंती, आउ ता महाप्रभुଙ୍କର को स्थान आम परिदर्शन करथिलु, से सब आपण माने देखियो पाइबे। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। बर्तमान आमे माने बिरजा क्षेत्र बा जाजपुर जिला को आमे बाहरिलु। एबे बर्तमान आमे केन्द्रापड़ारू दुहरियार छक जो अच्छी NH53 बा जातीय राजपथ 53 NH53 ऊपर बर्तमान आगु को आमे बढ़िलु। बर्तमान आउ किछि बाट आगु गले आमे चंडीखोल पाखे पहुँचवा। चंडीखोलू डाहाण को आमे माने टर्न नहीं कि जाजपुर जिला को जीवा। आउ सेठारे माँ बिरजा क्षेत्र दर्शन करने सहित आउ महाप्रभुंकर जो लीला स्थल अच्छी से सब स्थान आम दर्शन करिपरिबा। आउ जाजपुर जिला को गमनागमन तो बहुत सुविधा अच्छी। आउ ये जो रोड रे वर्तमान एटा चंडीखोलू पारादीप कनेक्ट करछि। एटा एबे वर्तमान नुआ काम होइछे, बहुत फास्ट माने आपण ट्रैवल करिपरिबे। गमनागमन सुविधा मध्य आपण जेकोसी जिलूर आसुचंती, आपण मानकर गमनागमन सुविधा बहुत भल अच्छी। आपण बस जोगे मध्य जाई परिबे, नचेत आपण पर्सनल गाड़ी मध्य व्यवहार करी आपण जाई परिबे। तो आपण मानकर समय बंचाइबा पई मु वीडियोटा टिके फास्ट कर दउची। हरे कृष्ण। बर्तमान आम आसी जाजपुर जिले में पहुँची जाइए माँ बिरजा क्षेत्र में। ये हूँ आमर लाखबिंद माने जगन्नाथ टेम्पल, जोटा कि आम इस्कन ये प्राय माँ बिरजा मंदिर ठारू 200 मीटर किंबा 300 मीटर भितर हम। तो आम जाइलु प्रथमे माँ बिरजा दर्शन पाई, किंतु 1:30 जेहेतु आम पहुँचलु तो से दर्शन बंद हो जाता। तो से आम भाविलु आम इस्कन रे प्रथमे आम प्रसाद पाइकी आगे महाप्रभु जगन्नाथंकर दर्शन करी 4टा 4:30 बेले पुणी जाई माँ बिरजा दर्शन करवा। आउ महाप्रभु माने जो सब लीला स्थल अच्छी, महाप्रभुंकर पद चिन्ह, पाद पद्म चिन्ह
କିମ୍ବା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ 200ରୁ କିମ୍ବା 300 ମିଟର ଭିତରେ ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ଆମର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। କେବେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯାଜପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆମର ଇସ୍କନରେ ପ୍ରସାଦମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସାଦମ ହଲ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ମାନେ ଅନୁମତି ନେଇ। ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆମର ଯାଜପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇସ୍କନ ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ରୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ଇସ୍କନ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଏଇଠି ଅଛି ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସାଦମ ହଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରସାଦମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆମକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ବିନମ୍ର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯାହା ହଉ ଏତେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରି ପ୍ରସାଦମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରସାଦ ରଖିଥିଲେ, ନହେଲେ ଆଜି ଉପବାସ ହିଁ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେମାନେ ତ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ପାଉନୁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଆମେ ପାଉଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଫଟୋ ଉପରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଲୀଳା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଲୀଳା ସବୁକିଛି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଇସ୍କନରୁ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସାଦମ ହଲ୍ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ଲେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେମାନେ ଶେଷରେ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଫଟୋ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ, ମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରସାଦମ ହଲ୍ରେ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଆମ ଇସ୍କନ ଯାଜପୁରର ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସାଦମ ମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରୁହ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉମେଶ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବା ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ କିଚେନ୍, ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଡେଇଟି କିଚେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସାଦମ ହଲ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏବେ ପ୍ରାୟ 3:30 ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମୟ 4:10 କିମ୍ବା 15 ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଉପରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଇସ୍କନ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର ବନା ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁବିଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଇସ୍କନରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ମୋର ପିଉସୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ। ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଲାଖବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ଯାଜପୁରରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆମର ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଏସି ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। ଜୟ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଆମର ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଲେଖ ରଖାଯାଇଛି। ପରମ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟତମ ଶିଷ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଯିଏ ମନ୍ଦିର ବନେଇଥିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ରଖାହେଇଛି। ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମାନେ ପର୍ବତକୁ ଯେଉଁ ନିଜ କାନି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଉପରକୁ ଟେକିଥିଲେ, ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବନା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଖବିନ୍ଧ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରର କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ଅତି ଫେମସ୍ ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏଇଭଳି କିଛି ମନ୍ଦିରର ଅଛି। ଏଇଠି ସକାଳେ ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କିଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ହୋଇଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଖୋଲିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ତଳକୁ ଯିବାର ଏଇ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ମାନେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି ବା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ ପାଖ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଅଲ୍ଟର ଖୋଲିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जय बलदेव महाप्रभु की जय। जय माँ भक्ति देवी माँ सुभद्रा महाराणी की जय। तो आपण मैंने भगवानकर एबे दर्शन करंतु, अति सुंदर भाବରେ भगवानकर माने श्रृंगार ହେଇଛି। आपण मैंने मोबाइल रे ମଧ୍ୟ आपण मैंने सेती कृपा पाई परिबे दर्शन करी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव महाप्रभु, जय माँ सुभद्रा महारानी की जय।
ହରି ବୋଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ଯେ ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ପୂଜାରୀ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରଭୁଜୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କିଛି କଥା ହେବା ବା ପଚାରି ବୁଝିବା ମନ୍ଦିର କେବେ ତିଆରି ହେଲା, ମନ୍ଦିରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ ଆଜ୍ଞା, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆଉ ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ, ମହାରାଜ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ 2014 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଗୌରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଜାଗାଟା କିଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାଟା କିଣିକି ତାର ଛୋଟ ଝାଟି ମାଟି ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ସେ ଅପରେଟ୍ ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଜଣେ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ଏଠି ଆସିକି ଛୋଟ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଏଇ ତଳରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା। ପରମ ଗୁରୁଦେବ ପଠେଇଥିଲେ। ହଁ, ଗୁରୁଦେବ ତ ନଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୌରେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଏଠି ଜାଗାରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅପରେଟ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାପରେ ରହିଗଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିକି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂଟେ କରି କିଛି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେ ଯଦି ପଳେଇଗଲେ, ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାନେଜର ଜେନେରାଲ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ 2014 ମସିହାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେ 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇଲେ, ସିଏ ଆସିଲେ। ଧୀରେ 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 ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଏରା ସବୁ ବାଲି ଫାଲି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଖାଲ ଢିପ ଥିଲା ସବୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏଟା ଡେଭଲପ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ତାପରେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପ୍ରଚାର ଚାଲେ, ସବୁ ଟୁର୍ ଫୁର୍ ସବୁ ଚାଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାର ଧୀରେ 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 ଏବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ସେଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଟଣୀ ଇସ୍କନକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ଆସିଲେ ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ନା ନା, ଏଇଟା ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଆସିଲେ। ବନା ହେଇଛି ସେଠି ମୁକ୍ତ ବନେଇଲେ? ହଁ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ପେଣ୍ଟର କରନ୍ତି, ଆମର ଇସ୍କନ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଜଡ଼ିତ। ସେ ବନେଇଥିଲେ ଏଇଟା। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇ ଜାଗା ଆମର ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ମାନେ ଧର ବଛା ହେଲା, ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜ ବାଛିଥିଲେ? ହଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେଟା ଜାଣିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ବାଛିଥିଲେ। ଏଇଟା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ହଉ, ସେ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇ ଝାଟମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ବିଦ୍ୟାଧର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 2014ରେ, ହରିଶରଣ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟର କେବେ? ସେଣ୍ଟର 2014 ପୂର୍ବରୁ ହେଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତାପରେ 2014 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ, ୟା ବିଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତଳେ ସେଇ ବିଗ୍ରହଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜଟଣୀ ଇସ୍କନ ଯିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଟଣୀ ଇସ୍କନ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ହଁ ହଁ, ଏଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିଲେ, ସୁଭଗ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସେଣ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନା, ସେ ବିଗ୍ରହ ଆସିକି ଏଠିକି ଦିନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିକି ରହିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୌନୀତି ବି ଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୌନୀତି ଆଉ ଜଣକୁ ଦିଆହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୌନୀତି ଆଜ୍ଞା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଣ ଥିଲେ, ଛୋଟ ସେଟା ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ମାୟାପୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୌନୀତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ହଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଗାଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟ କପିଳା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ମଣିକଣିକା ତୀର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଛି, ମଣିକଣିକା। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତାଙ୍କର କପିଳ ଗାଁ ବୋଲିକି, ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବଜ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମଶିଳା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମଶିଳା। ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଜାଣିଲି। ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ଶିଳା ବାହାରେ ଅଛି। ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ସେଟା ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆସିଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବରହାନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବରାହ ହଁ, ବରହାନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଠି ଅଛି। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କର ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେଠି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ଯେମିତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ, ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିକି
ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ସେଇ ଟାଇମରେ ତା ପରଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ବେଳକୁ ସେଠି ବାହାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ବରାହନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛି ହଁ, ଏବେ ପଦ ପଦ୍ମ ଅଛି ସେଠି ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଇଠୁ ଅଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ଦୂର ହବ ମାନେ ଏଠୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବେଶୀ ନାହିଁ। ପୁରା ଆମର ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଲାଗିକି ଅଛି। ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ରାଜା ଯଯାତି ଯୋଉ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯୋଉ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଆଉ ସପ୍ତମାତୃକା ସବୁ ସେଠି ପାଖରେ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବି ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା 7-8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ 7-8 କିଲୋମିଟର ହବ। ଚୈନପୁର ଅଛି, ସେଟା ଚୈତନ୍ୟପୁର ହେଇଥିଲା। ଚୈନପୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତର ଉତ୍ତରୀୟ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଓହୋ ଅଛି ଏବେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ସେଠି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଗଲେ ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ ଯେ ଯାଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ଉତ୍ତରୀୟ ଅଛି। ସାଇତି ରଖା ହଁ ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାନ୍ଦପୁରଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରୁଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନବକଳେବର କରାହେଇଛି ମାନେଙ୍କର ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କଲର ସବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ସାତଜୀ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇକିରି ସେ କଲର କରିଥିଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ କଲର କରାହେଇଛି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ସାତଜୀ ପ୍ରଭୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ଆଜ୍ଞା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହ। ସେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଏମିତି ଆମର ଜଗଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ସେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରେରଣ ସେଇଠି କରୁ। ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଦର୍ଶନ ଆଉ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏଠୁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ୍ଦିର କେତେ କିଲୋମିଟର ମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ? ଏଠୁ 5 ମିନିଟର ବାଟ। ଚାଲିଗଲେ ଏଇଠି ପାଖରେ ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ପୁରା ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କରିବା। ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ହରେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣି। ମନ୍ଦିର ତ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଟା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା 2024ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମାନେ ଏବେ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ହଁ ଏଇଟା ତଳେ ଥିଲେ, ଉପରେ ଏଇଟା ବର୍ଷେ ହବ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ତାହା ସମାନ ବିଗ୍ରହ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ସାଇଜ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସମାନ ପୁରା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ 4 ଜଣ ଅଛୁ, ଆଉ 3 ଜଣ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 4 ଜଣ ଟୋଟାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଭକ୍ତମାନେ ହଁ ଆସିଥିବେ। ସବୁ ଅଛି। ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇମରେ ତ ଅଧିକା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସବୁଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଉଛି 4:30। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 7:30ରେ ଦର୍ଶନ ଆରତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 12ଟାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆରତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 4:30ରେ ବୈକାଳିକ ଆଳତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହେଉଛି। ଆଉ ହେଇନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ହବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଗୁଛି ହଁ ସକାଳୁ? ପ୍ରସାଦ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁଦିନେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ସବଜି ଯାହା ଲାଗିବା ଥାନ୍ତି ଆମର ଜେନେରାଲ ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଳତୀରେ ଛେନା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମିଠା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ବଡ଼ ଖିଆ ତ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତ ରାଜଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ ରାଜଭୋଗ। 8-10 ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି। 4ଟାରେ ଫଳ ଭୋଗ। ଏବେ ଆମର ରୁଟି ଭଜା ଲାଗିଥିଲା। କୋଉଦିନ ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଭୋଗ ଲାଗେ, କୋଉଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁଆ ଲାଗେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। କୋଉଦିନ ମିଠା ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଶୟନ ଦିଆହେଲା ବେଳେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗି ଭଗବାନ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ପ୍ରସାଦ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାନେ କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ପତ୍ରରୁ, ସବୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବି। ଆଜି ମିଳିଲା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ନା। ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଭକ୍ତର କଥା ବି ଜାଣିଲେ। ଯେମିତି କୃପା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ
ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ରୋଡ ଭକ୍ତମାନେ ଧର ନୂଆ କିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ସଦାବେଳେ ନାହିଁ, ହେଲେ କଟକରୁ ପ୍ରତି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଟକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଟାଉନକୁ ସଦାବେଳେ ବସ୍ ଆସୁଛି। ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସିଂହପୁର ବସ୍, ସିଂହପୁର ଡାକିବ, ସେଇ ବସ୍ରେ ଆସିଲେ ବସିକି ଆପଣ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଓହ୍ଲେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ବିରଜା ମନ୍ଦିର 5 ମିନିଟ୍ର ବାଟ ଇସ୍କନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଆଗରୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଫୋନରେ କରୁଛନ୍ତି, ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିପାରୁଛି ଆଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିକି ପ୍ରସାଦ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଧର ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ସାଇଡରୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିପାରିବେ? ଅଲଗା କୋଉ ରୁଟ୍ ଅଛି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ସାଇଡ୍ ତ ମୁଁ ସେ ଲୋକ ଆସିନୁ ସେ ଜାଣିନି। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଇପଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ମାନପୁର, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏମିତି କ'ଣ ହଁ, ଅଛି? ଏଇ ସାଇଡ୍ରୁ ସିଂହପୁର ଦେଇକି ସେ ଭିତର ପଟୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଆସି ହବ। ସେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଅଛି ସେପଟେ। ସେଇଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଗାଡ଼ିରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର ସେତେବେଳେ 9 ଦିନ ଖାଲି ବସିକି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମତେ ପ୍ରଭୁଜୀ ତଳେ କହୁଥିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଏପଟେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏପଟେ ଗଲେ ସିଂହପୁରରୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଛୋଟ ସେଇ ଗାଁ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ସେପଟେ ଗଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ବରାହାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ବି ବରାହାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ? ଦିଟା ବରା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେଠି ଆଳିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବରା ହବ ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରା ଯାଇଛି। ଏଠି 2ଟା ବରା ଥିଲେ, 3ଟା ବରା ଥିଲେ ନା, 2ଟା ବରା ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ସଦାବେଳେ ଆସନ୍ତି ବରାହାନା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆଉ ରାଜା ଏତେ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ ବରାହାନା କହିଲେ ମତେ ନେଇକି ଯା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଗଲେ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ବରାହ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖକୁ ବଡ ବରାହ ପଳେଇଛି ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ବି ଭାବୁଥିଲି ଦର୍ଶନ କରିବି, ହେଲେ ବରାହନାଥ କୃପା କରିନଥିଲେ। ଆର ବର୍ଷ ମତେ କୃପା କଲେ, ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଯାଉଥିଲେ, ମତେ କଲେ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ଯାଇଥିଲି, ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ବରାହନାଥ। ଆଳି ବରାହାଜୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ପଥର ଉଠେଇ ହଉନି, ବହୁତ ଚିକଣିଆ ପଥର। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଇଲି। ସେଠି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ରୋଷେଇ କରିକି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ପାଇସାରିକି ତାରେ ପୁଣି ଗଲେ। ପଥର ପ୍ରଭୁଜୀ କ'ଣ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ମାନେ ଉଠେଇ ହଉନି, ମାନେ କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁଜୀ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ଉଠେଇ ହୁଏନି ପଥରଟା। ନା, ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ମନେକର ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷିଆ ପିଲା ଉଠେଇ ପାରିବେ, ଆମେ ତ ଉଠେଇ ପାରିବେନି। ୱେଟ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ୱେଟ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋର 50 କିଲୋ ଥିବ, ମୁଁ 80 କିଲୋ ପଥର ଉଠେଇ ପାରିବି ନା, ଅହଙ୍କାର ଥିବ କହିବି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ହାତର ପିନ୍ଧିଥିବା ଷ୍ଟୋନ ବୋଧେ, ସେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ କ'ଣ ସେ ପଥରଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଇଥିବ, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣମାନେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଛଡ଼ା ଆଉ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚରଣ କମଳରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆପଣ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ମା ବିରଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆମେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ଜଣେ ମାତାଜୀ ସଦା ସର୍ବଦା ସେବା କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ମାନେ ତଳେ ଏଇଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମାତାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା ରଖନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମାତାଜୀ ଆମର ଇସ୍କନର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ସେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉ, ତିଲକ ହେଉ, ଜପ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏଇ ବାହାରେ ଅଛି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ବାମ ପଟକୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତ ଇଏ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ବା ସଜା ହେଇକି ଅଛି। ଏସବୁ ଧୂପ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବେ ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ। ଏଇଠି ବନଉଛନ୍ତି ନା ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସଜା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହି, ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଛି। ଅତି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଜପୁରର ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଆସି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟଲ୍ରୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟିର ମାନେ ଜପ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଛି। ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ମାୟାପୁରରୁ ହିଁ ଆସେ ବା ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସେ। ଆଉ ବାକି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଦେଶୀ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବୁକ୍ସ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହିର ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ଯେମିତି ଅଛି ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ, ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର, ବହୁତ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ବହି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆମ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କର ଏବେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରାୟ 200-300 ମିଟର ହେବ ଆମ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପୁଲରୁ ବିରଜା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ମା ବିରଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ମାନେ ଏଠି କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଇସ୍କନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ସିଧା ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ସିଧା ରୋଡ଼ରେ ହିଁ 200-300 ମିଟର ଗଲେ ବାମ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ବାମ ପଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗଲେ ଆମ ଇସ୍କନର ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଏ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଭଳି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ମନ୍ଦିରର। ତ ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ବୋଧେ କିଛି ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ଆମେମାନେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବା ଏଇ ପଥରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେପରିକି ଏଇଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବଗଳାମୁଖୀ ମା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ତ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦର ହଲ୍ ଅଛି। କେହି ବି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦିନବେଳା ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ।
ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଶିବଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ତ ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି, ସେ ଗଛରେ ଶଙ୍ଖା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବୋଧହୁଏ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଥାଏ, ମାନସିକ ପାଇଁ ବୋଧେ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆଉ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଆମେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ ବା ଏଇଠି ହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମଶିଳା, ମାନେ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ନିଜର ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏ ସ୍ଥାନର କେତେ ମାନେ ପବିତ୍ରତା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣ। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମାନେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ନୀଚ ଜୀବ, ହୀନ ଜୀବ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର କିଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶୁଭ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାସ୍ଥଳକୁ ଆମକୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲେ। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏବେ କେଉଁଠି ଯିବା ପ୍ରଭୁ? ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଟା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦଚରଣ ଅଛି। ହଉ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବୁ ନା? ସ୍ପର୍ଶ ହଁ। କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଧରି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଜଳରେ ବୁଡିକି ରୁହନ୍ତି, ଖାଲି ଜାଗର ଦିନ ଜାଗର ଦିନ ସ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନା? ସ୍ୱତ ପ୍ରଭୁ ତ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଶୁଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠି ଶିବଜୀ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ସାରା ଦର୍ଶନ ଶିବଜୀଙ୍କର ମିଳିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଜଳମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଗରରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖେଇଲେ କିଭଳି ଜଳମଗ୍ନ ବର୍ଷ ସାରା ଥାଏ। ବାକି ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଜଳରେ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଜାଗର ଦିନ ହିଁ ତାକୁ ଜଳ କାଢିକି ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାଦ ବାକି ସବୁଦିନ ବୁଡିକି ରୁହନ୍ତି। ପାଣି କେମିତି ଆସୁଛି? ହାଁ? ପାଣି କେମିତି? ପାଣି ପାତାଳରୁ ଆସେ। ପାତାଳରୁ ମାନେ ପାଣି ମାନେ ଲିକେଜ ହଉଛି ଆଉ। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବର୍ଷ ଥରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଓହୋ। ସେମିତି ପାଣି ମାନେ ଫୁଲ ଯିଏ ଦବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେ ଉପରେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣିରେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ପାଣି ଆଉ। ସବୁ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ନନା ବି ସେଇଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା? ଏବେ ଯିବା ଦଶାସିନୀ। ଦଶାସିନୀ ସେଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କଣ ପାଇବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବରାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ଆମର ବରା ହଉଛି ତିନିଟା ଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ, ଗୋଟେ ତ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଳେଇ ବରାଜୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ରାଜା ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଆଳି ରାଜା ଏଇଠିକି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଡଙ୍ଗା ପରି ହେଇକି। ଜାଣୁ ସେ ଗଲେ ନନା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଠିକ ସେ ଜାଣିନୁ ଏତେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦଶାସିନୀରେ। ଏ ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି।
ଆଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଇ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିରର ଏଇଭଳି କିଛି ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଲାଗିଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଯାଜପୁର ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କେତେ ସବୁ ଫି ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ମହାସୁଲ, ବିବାହ ଏବଂ ନିର୍ବନ୍ଧ, ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି, ଏସବୁ ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ବିବାହ କିମ୍ବା ବ୍ରତଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଲିଷ୍ଟରୁ ବା ଚାର୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରା ତ ନିଷେଧ ଅଛି, ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବୁନୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ ବା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋ ପିଉସୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଦୂରରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଆପଣମାନେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ନଦୀର ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବରାହ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବା ସମୟରେ ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇ ପୋଲ ଦେଇକି ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରାହ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବରାହନାଥ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପାର୍କିଂ ଏରିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ବି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଯିବା ଆସିବା ଗମନାଗମନ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଶ୍ରୀ ବରାହନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ବା ବହୁତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ଅଛି ବା ସିଂହଦ୍ୱାର, ସେ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ତ ଏଇଟା ସିଂହଦ୍ୱାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ବରାହନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମର ଦୁଇଟି ମାନେ ବରାହ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରାହଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ରେପ୍ଲିକା ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପାଦପଦ୍ମର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ମୋର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯେ ମୋର ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ସୀତା ମହାରାଣୀଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବତାର ବାମନ ରୂପ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ଚଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ମାନେ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ତ ଆମକୁ କମ୍ଫର୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇ ଆସି ଆମେ ଘରେ ମାନେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।